Hello everyone, I'm Shadin Bakkar. Hope you all are staying safe amidst this COVID-19 pandemic. As you all might be knowing, June 19th to 25th is observed as Reading Week. It is a time to celebrate the importance of reading, to foster children's growth as readers, and promote a lifelong love of literature and integration into the world of words. As William Styron stated, reading, the best state, is to keep absolute loneliness at bay. With schools closed due to COVID 19 and families stuck at home, books are more important than ever to stimulate minds and inspire hope during these days. In our school, we PVIC reading as a precious gift, and as such, we should celebrate and acknowledge this wonderful gift. We are fortunate to have a great wealth of reading resources, passionate staff including teachers and librarians, a strong curriculum collection, an enviable collection of fiction and non-fiction, and so on in our school library. We used to celebrate Reading Week in the last few years by organizing reading challenges and quiz competitions. But this year, due to COVID-19 lockdown, we have to celebrate Reading Week in our homes by reading new books and experiencing the joy of words. Almost everyone is utilizing this lockdown period in reading books while staying put at home. Each and every day is filled with new opportunities to expand our reading horizon, either through books available or through the online platform laid before us. Hope you all are making use of a time in reading books and experiencing the joy and wonders it can have in your life. I would say that reading should not be presented as a duty, rather, it should be offered as a precious gift. Hope you all are safe and let's enjoy this week reading new books and exploring the world of literature. അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം നേരത്തെ അടച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊറോണ കാലം എനിക്ക് വായനയുടെ പ്രണയകാലമായി മാറി. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മാഗസിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചു തീർത്തത്. ഈ വായനാ വാരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മാഗസിനിലെ ചില രചനകളുടെ വായനാനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ രചനകൾ നടത്തിയ പ്രതീക്ഷകളുടെ ചില പെണ്ണെഴുത്തുകളെ ഈ മാഗസിൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ജാനസ് ആന്റണിയുടെയും ഇഷ റോസിന്റെയും രചനകൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. വർത്തമാന കാലത്തിന് നേരെയുള്ള പെൺനോട്ടങ്ങളാണിവ. മാഗസിനിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ രചന സഞ്ജന ദിലീപ് കുമാർ എഴുതിയ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന കൃതിയുടെ പുനർവായനയാണ്. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മാർക്കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള സോളിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചനാ സവിശേഷതകൾ ഓർമ്മയിൽ വരും. ആര്യതീർത്ത് എഴുതിയ സെപ്റ്റംബർ 19 നമ്മുടെ വായനയെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കവിതയാണ്. മരണശേഷവും പിൻവിളിക്കുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം എന്ന നോവലിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. സഞ്ചയനത്തിന് ശേഷം അസ്ഥികൾ മടിയിലും പിന്നെ ചാക്കിൽ വടിച്ചു കൂട്ടിയ ചാരം ഡിക്കിയിലുമാക്കി ഞങ്ങൾ ആലുവ പുഴയിലേക്ക് പോയി. ആലുവ പുഴയിൽ ചെന്ന് അച്ഛനെ കൊട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കോഴിക്കോട്ടെത്തിയപ്പോൾ പുത്തൻകാറിന്റെ ഡിക്കിയിലെ വെൽവെറ്റിൽ ഓട്ടച്ചാക്കിൽ നിന്ന് തൂവിയ ഭസ്മം പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാക്കി. മോനെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് എന്നോടൊപ്പം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോന്ന കുറച്ചു ചാരം. A reader lives 1,000 lives before he dies. George R. Martin. A very warm morning to all of you. Today I, Angela Biju of class 12 in PVS Model School, have taken the initiative to speak on the importance of reading. Reading is a leisure activity with benefits, and students are often advised to develop a taste in reading simply because it enhances our language and communication skills. But there are other benefits beyond this. For instance, reading improves our analytical thinking skills. It enhances our vision of life. It helps us to create a perspective and be opinionated, thus creating a dogmatic view on things we see. Reading also improves empathy. How? Books take us to a whole new world, lets us experience problems faced by somebody else, and in turn creates in us an empathetic, helping mentality, thus helping us to function well in a society. It also reduces stress and alleviates depression. Books are time-traveling machines that we all know. It helps us to surf through a whole new world, a whole new era, all without moving a feet. Ideas written by others are best spread
through pages that live on to the posterity. For avid readers, the thing of beauty that is a joy forever are the books that they hold. Now, I would like to conclude by saying that good books are companions that give you wisdom and counsel when needed the most. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ട മഴ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മകളിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയ്ക്ക് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും നിറവുണ്ട്. മഴ പുസ്തകത്തിലൂടെ നനഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച അനേകം ഏടുകൾ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിൽ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അവയെടുത്ത് മടക്കി വയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു വിത്ത് ഈ മുറ്റത്തിട്ടു പോയവർക്ക് ഓടിപ്രണാമം. ഓർമ്മകളിൽ മഴ നനഞ്ഞൊലിക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെഴുത്ത് തളർച്ചോളും തീർച്ച. നമസ്കാരം. വളരെ നല്ല വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നോവലുകളും ചെറുകഥകളും ലേഖനങ്ങളും രചിച്ച രചയിതാവാണ് UA ഖാദർ. 1935 ബർമയിലെ കൊച്ചു ഗ്രാമമായ ബെർലിനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. പിതാവ് കൊയിലാണ്ടി ഉസ്സാനകത്ത് മോയിൻകുട്ടി ഹാജി, മാതാവ് ബർമക്കാരിയായ മാമൈദി. വളരെ നല്ല ലേഖനങ്ങളും ചെറുകഥകളും പ്രാധാന്യമേറിയ നോവലുകളും രചിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് 1983 തൃക്കോട്ടൂർ പെരുമയ്ക്ക് എന്ന ചെറുകഥയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെറുകഥ അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1993 SK പൊറ്റക്കാട് അവാർഡും അബുദാബി ശക്തി അവാർഡും 2002 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും മലയൂറ്റൂർ അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008 പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരവും VT സ്മാരക പുരസ്കാരവും 2009 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. കഥ പോലെ ജീവിതം എന്ന യാത്രാ വിവരണവും കളിമുറ്റം എന്ന ലേഖന സമാഹാരവും നിഴൽത്തുരുത്ത്, കലശം, ആഘോരശിവം തുടങ്ങിയ നോവലുകളും ഇദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഒരു നോവലാണ് നിഴൽത്തുരുത്ത് എന്ന മനോഹരമായ UA ഖാദറിന്റെ നോവൽ. നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് UA ഖാദർ നിഴൽത്തുരുത്ത് എന്ന നോവലിലൂടെ നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടിയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ UA ഖാദർ ഈ നോവലിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പണക്കാരനും ജന്മിയും പള്ളിയും ഒത്തുചേർന്ന ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷമായിരുന്ന ഭരണവ്യവസ്ഥ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് വിമോചന സമരം എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ രക്തം ചിന്തിയും ഒരുപാട് പേര് രക്തസാക്ഷികളുമായ ആ കാലഘട്ടം. ലാസറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ മറിയയും അവറയുമാണ് ഈ നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ലാസർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് രചയിതാവ് UA ഖാദർ ഈ നോവലിലൂടെ നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അവർ സ്വയം അറിയാതെ തന്നെ അവർ അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെട്ടുപോയി. വിമോചന സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു നോവലാണ് നിഴൽത്തുരുത്ത് എന്ന UA ഖാദറിന്റെ നോവൽ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Dreams are to be followed, lives are to be led, and some books are to be read. Alchemist is one of those books. This is a famous fiction of Paulo Coelho. This is a truly lovely and inspirational masterpiece. I really love this book. The way of storytelling is very beautiful. This book tells a story about a shepherd boy named Santiago who traveled around the world in order to find the treasure to achieve his dream. I think I appeal this book to everyone because we all have dreams and we want someone to make it true. My favorite quote in this book is that there is only one thing which makes a dream impossible to achieve: the fear of failure. So, happy reading week and thank you. നമസ്കാരം. നോവലിസ്റ്റ്, കഥാകൃത്ത്, പത്രാധിപൻ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധനായ ശ്രീ MT വാസുദേവൻ നായരുടെ നാലുകെട്ട് എന്ന നോവലാണ് ഈ വായനാവാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ ശ്രീ MT വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 23ാമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുതിയ ആദ്യ നോവലായ നാലുകെട്ടിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മികച്ച നോവലിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഏകദേശം 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ നോവൽ രചിച്ചത്. ദക്ഷിണ മലബാറിലെ പുരാതന നായർ കുടുംബങ്ങളിലെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥകൾ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. പ്രധാന കഥാപാത്രമായ അപ്പുണ്ണിയുടെ ബാല്യം മുതൽ ഏകദേശം 28 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ ഈ നോവലിലൂടെ അദ്ദേഹം വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായ മാനുഷിക ഭാവങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ആനുകാര്യം നിർവഹിക്കുന്ന കൃതി കൂടെയാണ് നാലുകെട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലുകെട്ട് എന്ന ഈ കൃതി എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു. നന്ദി.